آج کے اس ویڈیو میں ناظرین جانیں گے کہ سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار فیض النور پر روضہ مبارک کس نے تعمیر کروایا؟ حامل مقام صمدیت، واصل مقام محبوبیت، قطب و وحدت، حضور سرکار سرکانہ سید وجی الدین احمد زندہ شاہ مدار المعروف سرکار مدار العالمین زندہ شاہ مدار کا آستانہ ہمیشہ سے ہی امن و امان کا مرکز اور دین متین کا محافظ رہا ہے۔ سرزمین مکن پور میں موجود یہ آستانہ فیض الانوار و روضہ مدار العالمین آج سے تقریباً 568 سال پرانا ہے۔ اسی آستانہ قطب مدار کی برکت سے آستانے کے چاروں طرف بستی آباد ہوئی، جس کا پہلے نام خیر آباد تھا اور دوسرا نام مکن پور ہوا، جس کو ہم آج مکن پور شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار مدار العالمین نے جب اس خطے میں اپنا قدم مبارک رکھا اور اس کو اپنا ذائقہ قیام بنایا تو اس خطہ مکن پور شریف میں مداری فیضان حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے مکن پور شریف آنا شروع کیا۔ بس اسی طرح سے مکن پور شریف آنے والوں میں نہ صرف عام عوام ہوتی تھی، بلکہ اپنے وقت کے اولیاء، صوفیہ، کتب و ابدال و اودات اور وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوتے تھے۔ اب اس دربار پاک میں حاضر ہو کر دربار کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے اور دربار کی خدمت کر کے مداری فیضان حاصل کر کے اس کو اپنا ذریعہ نجات بناتے تھے۔ اسی فہرست میں ایک مشہور نام بادشاہ ابراہیم سرکی جونپوری کا بھی ہے۔ بادشاہ ابراہیم سرکی سرکیہ سلطنت کے چوتھے بادشاہ تھے۔ یہ جونپور کی سرکی سلطنت کا سب سے بہتر بادشاہ ہوئے ہیں اور ہندو مسلم ایکتا کے پرتیک تھے، اور سرکار قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ سرکیہ سلطنت کی بنیاد 399 عیسوی میں خواجہ جہان نے رکھی تھی، جو محمود تغلق بن فروغ تغلق کے دربار کا وزیر تھے۔ اس محمود تغلق نے خواجہ جہان کو ملک السرک کا خطاب دیا، بس اسی خطاب نام پر سرکی سلطنت وجود میں آئی۔ 1420 عیسوی میں یعنی سرکار مدار العالمین کے وصال کے بعد بادشاہ ابراہیم سرکی سرزمین مکن پور میں سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ کی مزار فیض النور پر روضہ مبارک تعمیر کروایا۔ اس عظیم الشان طریقے سے تعمیر ہوئے کہ مدار العالمین کی نوری روضے کا یعنی گنبد کا سایہ زمین پر نہ پڑے، یعنی وجہ یہ ہے کہ مدار پاک کے روضے کا سایہ آج بھی زمین پر نہیں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم سرکی نے روضہ مبارک اور اس کے منسلک کئی عمارتیں تعمیر کرنے کا بندوبست کیا۔ بادشاہ ابراہیم سرکی مداری جونپوری کو سرکار مدار العالمین سے بےحد عقیدت و محبت تھی، اور اس محبت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پشچم گیٹ پر بنی 2 چھوٹی میناریں جن میں پیتل کے کلش ہیں، یہ بھی ابراہیم سرکی کی عقیدت و محبت کی جیتی جاگتی گواہ ہیں۔ سلطنت کے کاموں کی وجہ سے بادشاہ ابراہیم سرکی مداری کو جونپور واپس جانا پڑا، لیکن تعمیری کام کے لیے بادشاہ نے اپنے خاص دوست محمد نظام مداری سوداگر کو مکن پور شریف میں ہی چھوڑ دیا۔ نظام مداری سوداگر نے یہاں رہ کر روضہ شریف اور حرم شریف تعمیر نہایت ہی احترام کے ساتھ کروایا، جو کہ 1420 عیسوی سے 1424 عیسوی تک تعمیر ہوا۔ 1420 عیسوی میں ابراہیم سرکی کی وفات ہوئی، لیکن نظام مداری سوداگر بادشاہ ابراہیم سرکی مداری جونپوری کی وفات کے بعد بھی کئی مرتبہ بارگاہ مدار العالمین میں حاضر ہوئے۔ نظام مداری سوداگر کی حاضری کے معتبر تاریخیں 868 ہجری اور 899 ہجری کی تاریخیں ہیں۔ ان تاریخوں میں نظام مداری سوداگر نے مکن پور شریف میں 2 گیٹ تعمیر کروائے اور ان گیٹوں پر نظام مداری سوداگر کے کتے بھی لگے ہوئے ہیں، اور جو کہ اس کی خدمت و عقیدت کی زندہ دلیل ہیں۔ مکن پور شریف کی یہ تمام عمارتیں 868 ہجری سے 874 ہجری تک تعمیر ہوئیں، اور حضرت خواجہ محمد ابو ارگون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجادہ نشین کے دور میں روضہ منور اور دروازے نظام مداری سوداگر کی معرفت سے تعمیر ہوئے، اور اس اراضی کا تملیک نامہ خواجہ سید ابو محمد ارگون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ ابراہیم سرکی کی وفات کے بعد جب خلجیوں نے صوبہ قنوج کو اپنی خدمت میں شامل کیا تو اس تملیک نامے کی تصدیق ہر بادشاہ کرتا رہا۔ یہ تب بادشاہ ابراہیم سرکی مداری جونپوری علیہ الرحمہ کا بارگاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فراز تحسین کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ ہندوستان کے بہت ہی بڑے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر، جسے پوری دنیا مغل اعظم کے نام سے جانتی ہے، جب اکبر نے مکن پور شریف میں حاضری دی تو اس موضوع پر ہمارا ویڈیو ہے۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سرزمین مکن پور شریف وہ مقدس جگہ ہے جہاں اکثر اکابر اولیاء اللہ نے اپنی ذبی عقیدت ختم کی ہے، جہاں تمام باقسمت بادشاہوں، راجاؤں و مہاراجاؤں نے عقیدت کے پھول چڑھائے ہیں، اور جہاں حاضر ہو کر جو ثبوت چھوڑے ہیں وہ آج بھی عمارت وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں۔ ہم نے شہنشاہ جونپور بادشاہ ابراہیم سرکی مداری جونپوری، جو سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ بھی ہیں، اور آپ ہی نے سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ فیض الانوار بھی تعمیر کروایا ہے۔
ان की मक्कनपुर शरीफ में हाजिरी के मुतालिक एक वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब आगे एक और अजीमुस्शान शहंशाह जिसे दुनिया मुग़ल आज़म के नाम से जानती है और हिंदुस्तान ने बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से शोहरत हासिल की है। मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद सन 1526 में शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। 1530 में बाबर के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं तख्त नशीन हुआ, जिसकी हुक्मरानी बहुत ज़्यादा जंग व जदाल दुख व अल्लाम से भरी थी। एक वक्त वह भी आया कि हुमायूं को तख्त हुकूमत के साथ धोना पड़ा, जब सन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने उस पर गबला हासिल किया। सन 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक शेर शाह सूरी की हुकूमत रही। नाज़रीन, यहाँ एक बात और आपके गोसे गुजार करता हूँ कि शदीद जंग मसरूफ़ात के बावजूद भी शहंशाह बाबर और उसके फ़र्जंद हुमायूं आस्ताना सरकार मदारुल आलमीन में नियाज़मंदाना तरीके से हाजिरी के लिए हाजिर हुए थे। यह फैज़ान सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुमायूं का एक मरतबा फिर 1555 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ और कुछ वक्त हुकूमत करने के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं ने हुकूमत की बागडोर अपने बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को सौंप दी। बादशाह अकबर मुग़लिया सल्तनत के तीसरे बादशाह बने। 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर तख्त नशीन रहे। बादशाह अकबर अपनी हुकूमत के पहले हिस्से में यानी सन 1565 ईस्वी में दारुन नूर मक्कनपुर शरीफ आस्ताना सरकारा हज़रत सैयद बद्रुद्दीन हुजूर मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आस्ताने में हाजिर हुए। उस वक्त बाबा लाड दरबारी हयात थे। बादशाह अकबर ने निहायत अकीदत के साथ बाबा लाड दरबारी से मुलाकात की। बादशाह अकबर बारगाह मदार में बड़े अदब व अकीदत के साथ हाजिर हुए और सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजार मुक़द्दस पर एक बेशकीमती चादर पेश की। बादशाह अकबर की पेश हुई उस चादर पर सोने चांदी व जवाहरात से नक्श व निगारी की हुई थी और बादशाह अकबर ने 55 बीघा ज़मीन आस्ताना मदार पाक के लिए इजाफ़ाए व अकीदत वक्फ़ की। मक्कनपुर शरीफ इतिहास के आईने में उस किताब के हवाले से यह पता चलता है कि धम्माल खाने में मौजूद 2 बड़ी डेंगें भी बादशाह अकबर की नज़र की हुई हैं, जो काफ़ी बड़ी और बहुत ही खूबसूरत हैं। उनमें एक डेग तांबे की और दूसरी तांबे और लोहे के मसूल की बनी है। उन डेगों में उर्स के मौके पर खीर बनाकर बांटी जाती है। इसके अलावा बादशाह अकबर की अकीदत का एक और वाक़या सिलसिले मदारिया के एक बुज़ुर्ग बाबा कपूर के हालात में भी मिलता है कि आईनाए अकबरी में भी तहरीर है। बादशाह अकबर ने सल्तनत सरकिया की तस्दीक भी की है और उस इलाके के नाज़िमों, चौधरियों और काजियों को अपने फरमान में ताकीद की कि सज्जादागान आस्ताना आलिया मदारिया का ख़ास ख्याल रखें। यह था बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बारगाह मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में खिराज तहसीन का मुख्तसर सा तज़किरा। हिंदुस्तान में रहे वक्त के हर शहंशाह, बादशाह और राजाओं ने अपने अपने वक्त में बारगाह मदारुल आलमीन में हाज़िरी दी है। तो आज नाज़रीन हम लोग बात करने वाले हैं बादशाह शाहजहाँ और शहंशाह औरंगज़ेब के बारे में और बाद में दारा सिकोह के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बादशाह शाहजहाँ ने सन 1600 ईस्वी में बारगाह मदारुल आलमीन में हाज़िरी देने का शर्फ हासिल किया और यहाँ आकर हाज़िरी देने के बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और सरकार मदार पाक से बेपनाह अकीदत हो गई। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा दालान और एक हुजरे को तामीर करवाया, जिस पर इनके नाम का खुतबा लगा हुआ है। शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर की हाज़िरी बारगाह मदारुल आलमीन में सन 1664 ईस्वी में हुई और बारगाह मदारुल आलमीन में औरंगज़ेब कोहनी और घुटनों के बल रेंग कर मजार शरीफ तक आए। यह अपने घुटनों व कोहनी पर कपड़ा बांधे हुए थे। सरकार मदारुल आलमीन से बेपनाह मोहब्बत व अकीदत रखते थे। इन्होंने रोज़ा शरीफ में चारों ओर संगमरमर की जालियाँ लगवाईं और शाही मस्जिद और धम्माल खाना, बादशाही कुआँ की तामीर करवाई। उस ज़माने में जो औलाद हरसह फ़ाज़गान में से मौजूद थे, उन बुज़ुर्गों में से सैयद शाह चांद मियाँ, सैयद शाह प्यारे मियाँ और भी काफ़ी हजरात मौजूद थे। उसकी नज़रों ने इस दरबार में जो कुछ भी देखा उसको अपने शब्दों में कुछ यूँ कहा। ब्याह की औजय कमालात राजहोर इजाज़, ब्याह की मरजाए हर कैसर कसूर इजाज़, जनाब अक़दस शहंशाह मदारे जहाँ, बपाए दीदो ब्याओ बी के नूर इजाज़त। अगर दोस्तों इसका उर्दू में हम तर्जुमा देखें तो कुछ इस तरह से होगा। ऐ परवरदिगार, यह जगह बहुत बुलंद है। ऐ खुदा, यह जगह बादशाहों के गुनाहों की पनाहगाह है। ऐ बादशाहों के बादशाह मदारे जहाँ, मैं पूरे एहतराम के साथ कहता हूँ, यहाँ चारों तरफ नूर ही नूर नज़र आता है।
शहजादा दारा शिकोह हज़रत बद्रुद्दीन जिंदा शाह मदार के उर्स का आंखों देखा हाल यूँ बयां करते हैं कि आपने 17 जमादिल अव्वल 838 हिजरी को वफ़ात पाई। आपका मज़ार मकनपुर में है जो कन्नौज के पास है और हर साल जमादिल अव्वल के महीने में उर्स शरीफ होता है, जिसमें 5 से 6 लाख लोग की शिरकत होती है और दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और नज़र नियाज पेश करते हैं। आप भी इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद अजीबोगरीब वाक़ियात देखने को मिलते हैं। उसने अपने तज़किरे में लिखा है कि जब मैं उर्स शरीफ के मौके पर मकनपुर गया हूँ तब 5-6 लाख का मजमा था। इसमें दूसरे मुल्कों के पीरजादे और सूफिया खानवादे और हिंदुस्तान के मसाइक के खानवादों के अलावा हिंदू मुसलमान मर्द औरत काफ़ी तादाद में ज़ियारत के लिए दरबार मदारुल आलमीन में आए हैं। उसने किताब सफ़ीनतुल औलिया में हज़रत कुतुब मदार साहब के शजरो पिदरी व मदारी को लिखा है। उसको आपसे दिली अकीदत थी। अगर आप इस वीडियो की और भी ज़्यादा तारीख़ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।